بھی کہا گیا۔ شاہد اور شہید دونوں کا مادہ اشتقاق شین، ہا اور دال ہے۔ عربی زبان میں جہاں بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو حقیقت کے لحاظ سے اس میں دو چیزوں کا معنی ضرور ہوتا ہے، ایک حضور ہوتا ہے اور دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے، حاضر ہونا اور دیکھنا۔ یہ دونوں باتیں وہاں پر پائی جاتی ہیں جو صفات کے صیغے اس مادے سے مشتق کیے جاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی مفردات قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ اما بالبشر او بالبصیرہ، کہ شہود کا لفظ ہو یا شہادت کا لفظ ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ الحضور مع المشاہدہ، کہ وہاں پر حضور بھی ہو اور مشاہدہ بھی ہو۔ تو شاہد اور شہید دونوں جس وقت شہادت سے بنے ہیں تو مطلب یہ ہوگا جو شاہد ہیں اور شہید ہیں حقیقی معنی کے لحاظ سے وہاں پر حضور بھی پایا جائے گا اور مشاہدہ بھی پایا جائے گا۔ جس بات کے وہ شاہد ہیں یا جس بات کے وہ شہید ہیں اس واقعہ کے پاس وہ حاضر بھی ہوں گے اور اس کا وہ مشاہدہ بھی فرمائیں گے۔ آگے مشاہدے کی انہوں نے دو اقسام بیان کر دی، اما بالبصر اور بالبصیرہ، یا وہاں پر مشاہدہ آنکھ کے لحاظ سے ہوگا یا دل کے لحاظ سے ہوگا، بہرحال مشاہدہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس مجموعی معنی کو اگر ایک لفظ سے بیان کریں تو اس کو گواہ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو تفصیلی حیثیت میں بیان کریں تو اس کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے تجھے شاہد بھیجا ہے، شاہد حالت میں بھیجا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ آپ حاضر و ناظر ہیں، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ تو گواہ کی گواہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس کے گواہ ہیں اس کے بارے میں وہاں موجود بھی ہوں اور اس کا مشاہدہ بھی کریں۔ اگر ایک شخص کسی واقعہ کا گواہ بنتا ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا تو اس کو گواہ نہیں کہا جائے گا، اور اگر موجود تھا مگر درمیان میں دیوار تھی، دیوار کے پیچھے کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو پھر بھی وہ گواہی نہیں دے سکے گا کہ وہ اگرچہ قریب موجود ہے مگر اپنے سر کی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں رہا، اس کو مشاہدہ حاصل نہیں ہے، اس واسطے اس کو گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ بالکل یعنی ایک لمحہ پہلے دیوار کے پیچھے آپ دیکھ کے آئے تھے کہ زید کھڑا ہے، اور ادھر آنے کے بعد اسی کی آواز آ رہی تھی اور کوئی وقوع ہو گیا ہے، تو شریعت مطہرہ میں آپ کی گواہی اس وقوع کے بارے میں معتبر نہیں ہے، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے آواز سے مل جاتی ہے، واقعہ کسی اور کا ہو، آواز تم زید کی سمجھ رہے ہو، تو چونکہ وہاں پر مشاہدہ نہیں ہوگا تو اس واسطے گواہی غیر معتبر ہو جائے گی۔ تو گواہ، قابل قدر گواہ اور معتبر گواہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کا گواہ ہے اس کے بارے میں حضور بھی ہو اور مشاہدہ بھی وہاں پہ حاصل ہو۔ اب یہاں پر امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اس آیا کریمہ کی تشریح کے اندر لفظ شہید کے اور شاہد کے معنی پر بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَالشُّهَدَاءُ جَمْعُ شہید، کہ آیت میں جو لفظ شہداء آیا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تم اپنے گواہ بلا لو، تو شہداء شہید کی جمع ہے، بِمَعنَى الْحَاضِرِ وَالْقَائِمِ بِالشَّهَادَةِ اَوِ النَّاصِرِ اَوِ الْإِمَامِ۔ تو فرمانے لگے کہ یہاں پر شاہد کے چار معنی ہیں، یعنی شہید جس کی جمع شہداء استعمال کی گئی ہے، پہلا معنی ہے الحاضر، شہید کا معنی حاضر، دوسرے نمبر پر قائم بالشہادہ، گواہی دینے والا، تیسرے نمبر پر ہے ناصر، مددگار، اور چوتھے نمبر پر ہے امام۔ یہ چار معنی شہید کے بیان کرنے کے بعد امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ ان چاروں میں اب وہ
माना किस तरह पाया जाएगा। जो असल शीन हा और दाल जब इकट्ठे आ जाएं तो माना होता है। तो फरमाते हैं लियन कन्नहु सुम्मिया बिही लियन्नहु यहदुरुन नवादिया व युबरामु बिमहदरिहिल उमूर। इनको, इमाम को और नासिर को, इनको किस वास्ते शहीद कहा जाता है? तो कहते हैं क्योंकि इनके सामने महफिल में फैसले होते हैं, इमाम के बैठे हुए सामने फैसला होता है, और ये तमाम लोग, खा वो नासिर है खा वो इमाम है, वहां जिसके बारे में वो नासिर है और जिस चीज के लिहाज से उनके सामने फैसला किया जा रहा है, तो वहां हुजूर भी पाया जाता है और मुशादा भी पाया जाता है। अगर कोई गवाही देने वाला है तो उसमें भी हुजूर होगा, और अगर किसी के सामने फैसला करने के लिए किसी को पेश किया गया है तो उसमें भी हुजूर पाया जाएगा और मुशाहदा पाया जाएगा। तो चूंकि इमाम और नासिर के लिहाज से महफिल के अंदर लोग अपने आप को पेश करते हैं और अपने फैसले करवाने के लिए अपने आप को हाजिर कर देते हैं, उनके सामने जब किसी का हुजूर होता है तो खुद उनका भी हुजूर होता है, वो भी मौजूद होते हैं और साथ मुशाहदा भी होता है। इस वास्ते इमाम बैजावी कहने लगे कायम बिशहादा को भी शहीद कहते हैं, हाजिर को भी शहीद कहते हैं, इमाम को भी शहीद कहते हैं और नासिर को भी शहीद कहते हैं। साथ ही फरमाने लगे इज़ित तरकीब लिल हुजूर, इस वास्ते कि ये हरूफ जहां आ जाएं, शीन हा और दाल, तो माना हुजूर का होगा। ये पूरी तरकीब जो है उसमें हुजूर वाला माना होता है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकेगा कि शाहिद या शहीद तो हो मगर हुजूर वाला माना ना हो। जिसको भी शाहिद कहेंगे या शहीद कहेंगे अरबी जुबान के लिहाज से उसमें हुजूर वाला माना जरूर मौजूद होगा। इम्मा बिज़ाती और बितसव्वुर, या तो बिज़ात हुजूर होगा, और अगर बिज़ात मुमकिन ना हो सका तो फिर बितसव्वुर हुजूर होगा। जिस तरह के शहादत अल शहादा की सूरत हाल के अंदर भी वो हुजूर इल्मी तौर पर पाया जाता है। अब इससे मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं वमिन्हु कीला अल मक्तूल फी सबीलिल्लाह शहीद, यही सबब है कि जो अल्लाह के रास्ते में मकतूल हो उसको शहीद कहा जाता है। हालांकि कुरान मजीद में उसे मकतूल कहा गया, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, अल्लाह के रास्ते में जिनको कत्ल किया गया उनको तुम मुर्दा ना कहो। अब कुरान ने लफ्ज़े मकतूल बोला, युक्तल वो है जिसको कत्ल किया गया तो वो मकतूल है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं कि वो शहीद है। तो शहीद क्यों कहते हैं, सबब उसका क्या है? तो इमाम राजी, इमाम बैजावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दो वजह है कि जिनकी वजह से हम उसको शहीद कहते हैं, और हमारी कुतुबे दीन के अंदर 5-6 वजूहात इनकी अलहदा मौजूद है। इस वक्त इख्तिसार से इमाम बैजावी ने जो 2 वजूहात बयान की हैं वही बयान कर रहा हूं। लियन्नहु हादरा मा काना यरजू हो, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुआ उसको शहीद इसलिए कहा जाता है कि उसे जिस चीज की तड़प थी और उम्मीद थी वो उसके पास हाजिर हो गया है। उसे रब के जलवों की तड़प थी, वो अल्लाह के जलवों के पास हाजिर हो गया। उसको अपने सवाब की तड़प थी और तलब थी, वो सवाब के पास हाजिर हो गया। उसको जन्नत सामने नजर आने लगी। तो जो कुछ उसकी मर्जी थी और उसे मतलूब था, उसका जो मकसूद था, ये उसके पास हाजिर हो गया है। इस वास्ते अब उसको मकतूल नहीं कहा जाता, उसको शहीद कहा जाता है। लिहाजा हुजूर वाला माना उसमें पाया गया। दूसरे तौर पर कहते हैं अविल मलाइका तुहदरू हो, या उसको इसलिए शहीद कहा जाता है कि इसके पास फरिश्ते हाजिर हो गए हैं इसकी जियारत के लिए, इसकी मुलाकात के लिए, इस पर गवाही देने के लिए कि इसने अपनी जान अल्लाह के दरबार में पेश कर दी है। फरिश्ते इसको देखने आए हैं, तो चूंकि फरिश्ते इसके पास हाजिर हो गए और मुशाहदा कर रहे हैं, इस वास्ते हाजिर बमाना महजूर भी होता है कि जिसके पास कोई